إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخواني من الفائزين. كما سمعتم أن السؤال كيف يمكن أن نزن نجاحنا في حياتنا مع القرآن، وهذا مجرد عنوان، لأن لا بد لكل بيت من باب ندخل إليه. الذي يجب على المسلم أن يعلمه أن هذا الدين قد بدأ لما بدأ نزول القرآن، ولما نزلت آخر آية من القرآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن هو الإسلام، ومن لم تكن له حياة مع القرآن، معاملة مع القرآن، عيش مع القرآن، تعامل أخذ وعطاء من القرآن، هذا كأنه أراد أن يدخل إلى الإسلام دون أن يعرف ما هي حقيقة الإسلام. وللأسف استهان كثير من الناس بهذا الأمر بحجة أن هذا شأن العلماء، هذا شأن الطلبة، هذا شأن الفقهاء، وهو في الحقيقة ليس كذلك. لما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد توجه إلى كل من قال لا إله إلا الله بنفس الأمر: اقرأوا باسم ربكم الذي خلق. ولما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر، على أحد الأقوال، هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أنت معني بهذا الأمر. وما بينهما، ما بين هذا أول آية وهذا آخر آية، كل الذي بينهما راه موجه لك. لا تظنن أنه فقط موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل بالدرجة الأولى، لأنه هو المتلقي عن الله سبحانه وتعالى أو عن الإمام أو منزل على، لا، أنت معني به، فخذ حظك منه، فخذ حظك منه. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا حظكم من القرآن. وكلما ازداد حظك من القرآن، وغادي نشوفوه بأي وجه، كلما ازداد حظك من القرآن كلما ازدادت مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. Il faut une introduction pour vraiment remettre le Coran à sa vraie place. Toute personne qui lit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les plus jeunes, la sira, c'est la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est le récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. L'islam a commencé par l'instant où Jibril alayhi salam, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Et lorsque le dernier verset est révélé,
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Et craignez un jour où vous retournerez vers Allah. Et ce jour-là, chaque âme sera rétribuée comme il se doit et personne ne sera victime d'injustice. Ce dernier verset, une fois que ce dernier verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de ce monde. Donc, le Coran, premier verset, dernier verset. Premier jour de la révélation, premier jour de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dernier verset, fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un qui n'a pas une vie avec le Coran, n'a pas une relation avec le Coran, au niveau où il peut se situer, celui qui n'a aucune relation avec le Coran, je peux le lui dire dès maintenant, tu n'as aucune relation avec l'islam, en vérité. Tu ne fais que mimer. Mais tu n'as pas un contact direct avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque le titre que vous avez entendu, comment juger de la réussite de notre cheminement avec le Coran. Tout croyant doit avoir son cheminement avec le Coran. Alors, juger de quoi? Juger du degré de réussite. Parce que si je dis à la fin, j'ai échoué dans mon cheminement avec le Coran, tu peux dire l'équivalent, j'ai échoué avec mon cheminement avec l'islam. Ce qui est très grave. آية من آيات الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عندما يسمعها المؤمن خصو يفيق من الرقاد يفيق وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من هو هذا الرسول؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. متى يقول هذا؟ يقول هذا يوم القيامة واقفا أمام الله سبحانه وتعالى. يعني يشكو من هذه الفئة من أمته التي لا علاقة لها بالقرآن. يشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى. مصيبة. احنا ولا واحد فينا يقول لك جماعات جامعوا ومشاو للكوميساريه وحطوا لك ديبو دو بلانت. ما ترقدش هذيك الليله. هذيك الليله ما يديكش النعاس. كل ما ضرب التليفون قال راه صافي قال يجيو يديوني. خايف من سلطه بتاع البشر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوك ديبو دو بلانت حاطوا لك عند الله سبحانه وتعالى. حاجه اخرى، لماذا اخترت هذا الموضوع في هذا الظرف هذا؟ لأن كثير من الناس تلقاه الآن لابد المصحف يجيبوه ويجلس ما بين الظهر والعصر ويهز القرآن وباغي يختم وباغي. تقولوا له كيف حالك أنت؟ يقول لك ما شاء الله الحمد لله هذا الشهر هذا ختمت. من بعد احنا وصلنا للنصف بتاع رمضان صافي القرآن غادي يرجع لبلاصتو في ليطاجير محطوط صافي انتهى الأمر. جمع وطوي كيف كنقولوا حنا بالدارجة بتاعنا صافي انتهى الأمر. ما بالك أن عندك ولادك كيجيو عندك غير في رمضان يجيو يعمروا عليك والدار ما شاء الله ويجيو وبوس من هنا ومن هنا ويعنقوا ويجيبوا الهدايا غير تاني عيد ما بقيت تشوف منهم حتى واحد حتى يجي هذاك. ترضاها انت لولادك؟ احنا غير واحد صاحبنا كي يغيب علينا شهر ولا شهرين لما نقول يا اخي واش هاد الصحبه هذه؟ فكيف بصحبتنا مع كلام الله سبحانه وتعالى. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que je vois dans mon entourage, moi-même, notre engouement, parce que tout est facilité dans le mois de Ramadan. Chacun de nous, il a son mushaf. On voit les masahif, mashallah, circulent beaucoup pendant le mois de Ramadan. Et puis, après le mois de Ramadan. D'ailleurs, si je pose la question, comment tu te sens maintenant que tu es en contact avec le Coran et puis tu as fait peut-être une khatma. Une khatma, c'est le fait de lire le Coran en entier. Une deuxième, une troisième, mashallah, ouais, j'ai même envie d'apprendre. Oui. Mais le 2 Shawwal, c'est-à-dire le jour après l'Eid,
cette relation, qu'est-ce qu'elle devient? Tu imagines que ta relation avec tes propres parents se limite à un mois dans l'année et le reste de l'année, pas de nouvelles. Tu peux considérer que tu es un fils digne pour tes parents? Oui, mais, alhamdoulilah, allez, j'ai sauvé le mois de Ramadan, mais tu as raté 11 mois. Tu ne peux pas dire que j'ai réussi ma relation avec mes parents si tu n'entretiens tes relations avec eux que pendant un mois. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque nous parlons de notre cheminement avec le Coran, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan. D'ailleurs, le mois de Ramadan, il est toujours à double effet. Il nous permet de faire les choses qu'on ne fait pas d'habitude. Mais il devient une preuve pour nous que le reste du temps, nous sommes négligents. Parce que si au mois de Rajab ou un autre mois, je vous dis, pourquoi tu ne le fais pas? Tu dis, ah, la vie, mashallah. Et puis je dis, et au mois de Ramadan, tu as pu le faire. Donc tu as la preuve que tu sais faire les choses, que tu peux faire les choses. Que c'est juste une question que c'est un pli, c'est un faux pli que tu as pris. À quel moment on peut vraiment dire que le croyant sait que son cheminement avec le Coran a été réussi? C'est pas possible de le dire tant qu'il est vivant, on peut pas. محدو مازال حي مادام حيا ما تقدرش تقول. يقدر يكون ها هو مليح ومن بعد يجي عليه السنوات الأخيرة في عمره ويقطع العلاقة. إذن الحكم بنجاح علاقتنا مع القرآن ما دمنا أحياء هذا مستحيل. إمتى يكون ممكن؟ لما أحد الملائكة أو القرآن بنفسه يجي شفيع يوم القيامة. هنا غادي تلتفت وتقول الحمد لله. في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن سورة من 30 آية آية قيل فيها أنها سورة الملك وقيل إنها ربما سورة السجدة لأن فيهم بزوج 30 جاءت تنافح عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. سورة من 30 آية جاءت يوم القيامة كالدفع على مولاها اللي كان حافظها ويقراها ويتأملها وعايش معها حتى أدخلته الجنة على ما عنده من المعاصي. هذا نقول بأن علاقته مع القرآن قد نجحت ولو أنه غير صورة واحدة. فكيف بالذي يأتيه القرآن كله من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس ينافحون سيكون بالأكيد أقوى لأن في القرآن كاينة هذيك 30 آية التي نافحت عن صاحبها. Alors à quel moment cette question est pertinente? Est-ce que j'ai réussi ma relation avec le Coran? Tant qu'on est vivant, on peut rien. Le terme j'ai réussi, j'ai pas réussi, tu peux pas le dire. Pourquoi? Parce que tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri d'une chute. Méfions-nous. Lorsque vous trouvez un musulman qui dit Alhamdulillah, Ana, mashallah, je fais tout ce qu'il faut, il a bras de Moji. Celui-là, Hadara Khaf. Je dis, si la mort veut venir, elle peut venir. Moi, je suis tranquille. Mais depuis quand un croyant est tranquille? Depuis quand un croyant est tranquille? Tant que ton âme, elle habite ton corps, tu n'es pas à l'abri d'une rupture qui peut... Vous connaissez le fameux hadith. L'un de vous fait l'œuvre de ceux qui méritent l'enfer jusqu'à la fin de sa vie, il fait une œuvre qui le fait entrer au paradis. Et l'un de vous fait l'œuvre de ceux qui doivent aller au paradis. Et à la fin de sa vie, il commet quelque chose qui le fait entrer en enfer. Donc tu n'es pas à l'abri. Tu n'es jamais à l'abri.
Donc, chaque jour est une nouvelle aventure qu'il va falloir arracher. Qu'est-ce que je dis? Chaque instant. Donc, cette question, elle est pertinente quand? Après la mort. Le jour, peut-être même dès les premiers instants dans la tombe. Mais encore plus certainement, le jour du jugement dernier, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra la balance et que chacun de nous sera jugé. Et chacun de nous aura ses détracteurs et il aura ses avocats. Il y a un hadith de Abu Huraira, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris qu'une sourate de 30 versets, c'est peut-être sourate al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-Mulk, mais certains savants disent aussi que c'est peut-être sourate al-Sajda. Elle plaide pour cet homme-là qu'il a apprise, qu'il a porté, qu'il a aimé. Elle a plaidé pour lui, plaidé, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait fait entrer au paradis. Celui-là, à cet instant, il peut répondre à la question. Ma relation avec le Coran m'a sauvé. Donc elle est réussie. Donc imaginez quelqu'un qui a voué une partie de sa vie à mémoriser le Coran, à l'entretenir, à le comprendre, et peut-être même à l'enseigner, peut-être même à l'expliquer, à l'appliquer dans chaque instant de sa vie. Là, ce n'est pas une sourate qui deviendra son avocat le jour du jugement dernier, c'est tout le Coran. Shafi'an mushaffa'a. Ça devient un intercesseur. إذن ما هو السؤال الحقيقي؟ السؤال الحقيقي ما هي العلامات التي تقول لي إن علاقتي مع القرآن في خطر؟ Donc, quelle est la vraie question? Ce n'est pas une question, c'est une question de tous les instants, de tous les jours. Quelle est la vraie question que l'on doit se poser? Chaque instant. Quelles sont les marques, quels sont les révélateurs que ma relation avec le Coran est en danger? Et je vais vous en proposer, Inch'Allah, 5 questions. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour répondre à cette question. C'est toi qui réponds. السؤال الأول وهذه كلها مجموعة في كلام للإمام ابن القيم رحمه الله وهذا الكلام إن شاء الله سأسوقه في الأخير يعني جمعا لهذه الأسئلة كلها. السؤال الأول: هل أنا من أولئك الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار? Première question. Est-ce que c'est dans mon habitude d'ouvrir mon mushaf et de le lire de jour et de le lire de nuit? Réponds. Tu réponds toi-même à ta... Ne me dis pas, ah mais au mois de Ramadan, allez, on va mettre le mois de Ramadan est une parenthèse. Est une parenthèse. On a dit, c'est une parenthèse pour toi et c'est une parenthèse aussi contre toi. Elle prouve que tu es capable. Donc quand tu ne le fais pas, tu manques. Tu ne mets pas en pratique, tu ne tires pas profit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu capable de faire. La première question, est-ce que je suis un lecteur assidu? Et j'entends d'ici des gens, ils disent, ah, cette question-là ne me concerne pas. Je ne sais pas lire l'arabe. Je ne sais pas lire l'arabe. Je te dis, je te mets au défi d'être sincère sur cette réponse-là. Un enfant, il vient à la mosquée, au bout de 3 mois, il prend son mushaf, il lit. Et c'est quoi déchiffrer? Je crois qu'il y a quelques années, je vous avais parlé de ce qu'on appelle الطريقة النورانية. الأعاجم في Pakistan. Donc les gens dont la langue n'est pas la langue de tous les jours n'est pas l'arabe, comment ils font pour apprendre l'arabe? Vous en rencontrez. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique noire, ils n'entendent jamais un mot d'arabe.
Tu lui poses son mushaf, wallah, tu deviens rouge de honte. Comment lui, il lit, et moi qui suis... Lui, si tu lui dis qu'est-ce qu'il dit, il va te dire, je ne sais pas. Il y a peut-être en Malaisie des gens qui lisent le Coran du début jusqu'à la fin, même de mémoire. Moi, je les plains. Mais eux, ils doivent nous plaindre parce que nous, très souvent, l'arabe, notre langue, elle est habituée à le faire et on ne le fait pas. C'est une méthode, elle va te prendre la lettre ba, elle va te montrer comment ba, voilà comment ça s'écrit, beau, comment ça s'écrit, et après, ils vont te composer des mots de deux lettres. Puis après, ils vont te composer des mots de 3 lettres, de 4 lettres. Et tous les mots sont tirés du Coran. Ce qui fait qu'au bout de 16 semaines à peu près, si ma mémoire est bonne, il y a 16 chapitres. Au bout de 16 semaines, tu as déjà vu pas mal, des dizaines et des dizaines de mots de Coran et tu es capable de les déchiffrer. Alors, l'excuse... je ne sais pas lire l'arabe, raconte-la à quelqu'un d'autre, et certainement pas à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. J'entends encore pourquoi t'es pas venu quand on avait 30 ans? Au moins on t'aurait entendu et on se serait rattrapé. Maintenant j'en ai 65, j'en ai 70. Tu crois que maintenant, moi je vais te dire ce qui t'empêche. Ismahli, peut-être que tu es plus âgé que moi. Ce qui t'empêche, c'est ton orgueil. Ce qui t'empêche, c'est ton orgueil. Parce que celui, هذاك اللي غادي يقريك, obligatoirement راه صغر منك. وتجيك انت الحقرة. Je connais au moins 2 personnes. Dans ma vie, j'ai rencontré 2 personnes. Vous savez pourquoi ils ne prient pas? Allah yarham babakum. علاش راه فاتوا 70 كيفهم كاع اللي في 80 ما يصليش. قال لك شكون يعلمني واحد عنده 18 عام قال لك ما نقدرش. وردوا البال هذه راه عندنا كاملين عندنا منها نصيب. انا الامتحان بتاع الكبر راه عند الناس كاملين. انتبهوا لهذه المسألة هذه. Qu'est-ce qui empêcherait une personne adulte, il a peut-être une BMW devant la maison, machallah, monsieur, et après il va dire à quelqu'un d'autre, tu sais, tout ce que tu vois là, mais je ne sais pas lire le Coran. Il faut avoir un sacré courage pour le faire. Et venir s'asseoir et casser les mots et se les faire corriger. Il faut marcher sur son orgueil avec un bulldozer pour pouvoir le faire. Mais s'il arrive à le faire, c'est la plus grande victoire qu'il peut avoir. Et il aura répondu à la question. Vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith que nous rapporte Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit, celui qui man yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fi. Celui qui lit le Coran, il le trouve difficile. Tu lui dis iqra', le qaf et le e, ça ne veut pas sortir. Et il le fait. Ça sort ikrak, ça sort ikra. Mais au bout du compte, il va y arriver. Et il n'arrive à wasjud waqtarib qu'au bout de 5 mois, miskin. Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue pour sa lecture et il le rétribue pour son effort. Et celui qui a fait, ça fait des années qu'il s'entraîne, mashallah, alif lam mim dhalika al-kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin. Ça passe. Et tu lui mets, tu commences à un verset, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. كيطير فيه هذا مع الكرام هذا مع السفرة هذا مع الكبار. هذه هي هنا. شوف العلاقة ربما تكون علاقة صعيبة في الأول وربما تبقى صعيبة حتى نهار تموت. ربما تكون علاقة سهلة ولكن حتى هي خصها تبقى سهلة حتى تموت. Peut-être que ta relation avec le Coran va être très difficile. Mais l'effort que tu fais, il n'est pas gratuit, il n'est pas vain. Allah subhanahu wa ta'ala est attentif
à ce genre de choses. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui font l'effort pour nous, nous ne manquerons pas de leur faciliter le chemin qui mène à nous, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la fin de sourate Al-Ankabut. إذن أول سؤال هو ما علاقتي بالقرآن؟ كنقراه نفتح القرآن، هل أستمع إليه؟ واحد آخر غادي يقول لك ما كنفهمش. يا أخي راه في تلاوة القرآن بركة و عدد من الحسنات لا يمكن أن يتصور بدون حاجة إلى الفهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أن بكل حرف آية، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. وأنت قلت ألف لام ميم، أشنو فهمت؟ يرحم بابك، أشنو فهمت؟ ألف لام ميم، أنت خديت 30 حسنة، ماذا فهمت؟ أنا ما فهمتش حاجة. ولكن ألف لام ميم بنية تلاوة القرآن هي عندك 30 حسنة. هذا الدليل على أن الفهم مسألة أخرى، الفهم مسألة ثانية. وراكم شفتوا هاد لي فيديو ناس لا علاقة لهم بالقرآن يسمعون القرآن لأول مرة فتنزل عليهم السكينة وتلقاه يبدا يبكي ويبقى. هذا على دليل بأن أرواحنا اللي ولات قاصحة. أرواحنا نسأل الله سبحانه وتعالى لا نكون كذلك، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا أرواحنا لم تعد. جاء قوم لم تعد تتلقى القرآن. جاء قوم من اليمن إلى في أيام جاءوا إلى المدينة، فلما سمعوا القرآن بدأوا يبكيوا. فقال أبو بكر، ما أدراك ما أبو بكر، كذلك كنا ولكن قست القلوب. هو يقولها يعني تواضعا، حتى احنا كنا نبكي عند سماع القرآن، وهو ما شاء الله بقي يبكي حتى آخر حياته. Donc la question de la compréhension ne doit pas être un obstacle. Pourquoi? Parce que une lettre que tu prononces qui fait partie du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala te la rétribue 10 hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est un seul bloc. Non, c'est 3 blocs, c'est 3 lettres. Mais quand tu dis Alif Lam Mim, qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris. Ça a certainement un sens, mais c'est un sens caché, on ne sait pas. Mais pourtant, tu as été rétribué 30 hasanat. La preuve que pour tirer profit du Coran, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre. La question de la compréhension, c'est un autre niveau d'exigence, c'est autre chose. Mais ça ne doit pas être un obstacle. La preuve, il y a des gens qui sont capables de comprendre le Coran, mais ils sont en rupture avec le Coran, ils ne le lisent jamais. Donc leur compréhension ne leur sert absolument à rien. Ils rentrent dans la plainte du prophète alayhi salatu wassalam. إذن السؤال الأول، هل أقرأ القرآن أطراف الليل آناء الليل وأطراف النهار؟ هل أستمع إليه؟ احنا الحمد لله كاملين، أنت لي طابلات لي تليفون لي ايبود، الدنيا غارقة يعني. عندك دي زابليكاسيون والله تحط لها من الآية 1 إلى الآية 10، عاودها لي 50 مرة، ودير الايبود ديالك وسوق الطوموبيل بتاعك. من منعك؟ ماشي فين توصل حتى الآيات ترسمت ماشي في مخك، في مخك دخلت له للأعماق، ما مستحيل تنساها. ولكن الذي يقع هو أن نحن لا حياة لمن تنادي كما يقول. انتبهوا يا إخواننا، راه الوقت يمر والقرآن راه كيتسنى ليه. هذوك اللي هجروه راه لا شأن له بهم، كما أنهم لم يكن لهم شأن به لما كانوا على وجه الأرض. L'écoute du Coran, c'est facilité maintenant de manière exceptionnelle. Il y a une application qui s'appelle Muhaffid al-Wahyayn. Muhaffid, vous mettez Muhaffid,
dans le moteur de recherche, vous choisissez les versets, de verset 1 jusqu'au verset 5, vous choisissez le nombre de fois, il y a aussi l'application Ayat qui fait ce genre de choses, vous choisissez le nombre de fois que le verset doit être répété et le nombre de fois où le bloc doit être répété. Tu mets ton iPod, tu te mets sur ta moto ou tu te mets à faire ton footing, ou tu entres dans ta voiture ou ton RER, le temps du trajet, le verset il fait partie de toi, ça y est. Tu n'as plus besoin de... Il va se répéter un certain nombre de fois. Vous choisissez un lecteur qui a une lecture vraiment très, très qualifiée. Et puis après, vous faites votre cheminement. Il y a un frère qui essaie à Corbeil-Essonnes, m'a appris que lui, le Coran, il l'a appris dans le RER, en entier. Cheikh Saïd El-Kamali, vous connaissez Cheikh Saïd El-Kamali? Il raconte dans une de ses vidéos qu'il habitait Rabat et il travaillait à l'aéroport de Casablanca. Donc il avait 1 heure de trajet dans un sens et le matin et une heure de trajet dans l'autre sens le soir. Il a appris Chatibi, 1000 vers et quelques, pendant ce trajet-là. Il raconte dans son histoire. Il dit ça. Il dit, mais quand je suis dans le train, vous savez, dans le train, et que les gens te voient en train de dire... Allez, au début, tu as honte. Et puis après, tu ne fais plus attention. Tu ne fais plus attention. Il te regarde pas, ça ne te fait plus rien. Vous savez, le kibr, l'orgueil dont on a parlé tout à l'heure, ça peut t'empêcher. Tu dis, oui, mais si je sors mon mushaf et j'ai ma barbe, ils vont crier aux terroristes. De toute façon, ils vont crier aux terroristes, même si tu ne sors pas ton Coran. Ça ne change rien. Ceux qui sont habités par cette phobie, ils l'ont. Tu ne peux rien. Tu n'es pas psychiatre pour le guérir non plus. Mais tu ne vas pas disparaître pour lui faire plaisir non plus. Il est citoyen comme toi, tu es citoyen, il mène sa vie. Lui, quand il sort un manga ou un truc comme ça, il ne se pose pas la question si je suis d'accord avec ce qui est dedans. Il ne se pose pas la question, lui. Quand il se met à chanter, boum, 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 il te casse les oreilles à travers ses écouteurs. Il ne se pose pas la question si tu es choqué par la musique qu'il te fait écouter. Et ce n'est pas... C'est comme ça. Pourquoi tu te mets des obstacles que lui, peut-être lui, il ne sait même pas que tu es là. Peut-être il ne te regarde même pas. Et si tu es fier de la relation que tu es en train de tisser avec le Coran, ce genre de choses, tu ne vas pas y faire attention. Ce genre de choses, tu ne vas plus y faire attention. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les humains des gens qui sont sa famille. Je ne parle pas de fils, fille. Non. Ils sont la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont dit lesquels, messager de Dieu? Il a dit Ahlul Qur'an, ceux qui se sont, comment dire, ils ont pris comme compagnon le Qur'an. Ceux pour qui le Qur'an, c'est leur respiration. Si c'est certainement pas notre cas maintenant, mais on ne désespère pas. Quelqu'un de ma famille, je ne vous dis pas la relation, le type de relation, comme ça je ne me vante pas, il m'a raconté. Il a appris le Coran quand il était petit, mais avec les difficultés des années 40, les années 50, Mskin, il est allé travailler un peu partout, et il ne s'occupait plus du Coran. Il a dit même la phrase « J'ai mis ma main sur le cœur pour voir s'il y a encore du Coran ». Il a dit « Tout était parti ». Et de 25 ans jusqu'à l'âge de 83 ans, l'âge de sa mort, c'était un combat de tous les jours. Je le vois encore, sa bouche, elle a pris un petit pli ici, parce que dès que tu lui dis salam alaykoum, tu dis alaykoum salam. Si tu ne parles pas, c'est parti.
il achète des choses chez le boucher, il parle, le boucher s'arrête de parler, il paye, hop, c'est parti. Le Coran est devenu un compagnon de tous les instants. Et ça peut t'arriver, même si maintenant peut-être que tu n'arrives pas à le lire. J'ai dit, ça passe par la lecture, ça passe par l'écoute, ça passe par ce souci-là. Chaque instant, je peux le sauver. السؤال الثاني هو هل أتدبر القرآن وأحاول أن أفهم. Deuxième question, est-ce que le contenu du Coran m'intéresse? Ce qu'il raconte. On sait qu'il y a trois types de discours dans le Coran. Il y a le Coran, il y a le Tawhid, tout ce qui est Alam al-Ghaib. Il y a l'Ahkam et il y a le Qasas. Et tout ça est mélangé, est imbriqué. Ce n'est pas premier thème, le Tawhid. Ça y est, j'ai fini. Aujourd'hui, je vais faire 3 mois, je ne lis que le Tawhid. Et deuxième thème, dans 3 mois, Inch'Allah, je ne lis que les récits. Ibrahim, Nuh, alayhi salam. Et je ne lis que les ahkam, c'est-à-dire les lois et tout ça. Non. Le Coran, il va t'imbriquer tout ça. Ce qui fait que chaque fois que tu vas lire une partie du Coran, tu as un aperçu du Coran en entier. Il y a beaucoup de gens, notamment les non-musulmans, ils disent « Oui, mais votre Coran, il n'a ni queue ni tête. » Dans Surat al-Baqarah, vous avez l'histoire de Moussa, alayhi salam. Et puis après, il va vous parler de Moussa dans Surat al-Ma'ida. Il va vous parler de Moussa à la fin dans Surat al-Saf. Pourquoi ce n'est pas organisé? Il dit parce que ce n'est pas un livre de lecture ordinaire. Ce n'est pas un livre de qira'a. C'est un livre de Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lisez ce qui vous est permis de lire. Mais chaque fois que tu le lis, tu as un aperçu de tout le contenu. Le Coran se lit, d'habitude, se lit de manière pas très prenante, une fois par mois ou même une fois par 2 mois, 40 jours on dit. Si tu lis un hizb par jour, ça fait 10 pages par les éditions qu'on a maintenant, cette dizaine de pages, tu la lis, ça te fait 1 mois. Mais pendant toute ta lecture, la même idée, et ceux qui ont mécru et qui ont traité de mensonges non versés sont les habitants de l'enfer. Cette phrase-là, tu vas la trouver à plusieurs endroits parce que c'est un tadkir. Il te travaille par la répétition. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que Durkheim nous apprend que la base de la pédagogie, c'est la répétition. C'est que le siècle dernier, le siècle d'avant, qu'on apprenne que la base de toute éducation, c'est la répétition. Et les jeunes qui m'écoutent là, très souvent, je vous entends, parce que je suis enseignant aussi. Une fois que vous avez compris un truc, je dis répète. Mais pourquoi je répète? J'ai compris. Ça y est, on passe à autre chose. Non, on ne passe pas à autre chose. On va rester sur le même et on va le répéter. Pourquoi? Parce que comprendre, il est composé de 2 mots. Comme, C-O-M, ce qui veut dire con. Ceux qui connaissent l'espagnol savent que c'est con, ça veut dire avec. Et puis après, vous avez prendre. Si tu veux comprendre, tu dois le prendre avec toi. Et si tu veux le prendre avec toi, tu dois le mémoriser. Et si tu le veux mémoriser, il faut le répéter. Et la répétition, elle ne travaille pas seulement la mémoire, elle travaille ton cœur. Elle travaille ton cœur.
J'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a un jeune qui a dit à son grand-père, son vieux grand-père, il lui a dit, grand-père, je te dis, pourquoi tu lis tout le temps le Coran, tout le temps, tout le temps? Tu l'as lu une fois, tu as compris. Prends un autre livre. Il lui a dit, maintenant tu es en âge de remarquer ce genre de choses. Très bien. Tu vois le panier qui est là? S'il te plaît, ils habitent à côté d'une rivière. Il a dit, prends ce panier-là et va trempe-le dans la rivière et reviens. D'accord? Il le fait. Il dit, refais-le, 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 un certain nombre de fois. Il lui a dit, mais pourquoi tu me fais faire ça? Il a dit, t'as pas remarqué une chose? Il a dit quoi? Il a dit, tu as vu comment était le panier au moment où tu l'as pris? Il a dit, oui, il y avait des détritus, il était sale, il y a de la terre. Il a dit, regarde-le maintenant. Il a dit, il est tout propre. Il a dit, c'est ça que fait le Coran sur notre cœur, à force de le répéter. C'est pas parce que tu as lu une fois que ça y est, tu as tout compris. Il y a quelques jours, j'étais avec le cheikh qui est le président de l'édition du Coran, l'édition marocaine, le Mus'haf al-Muhammadi, le président de la commission qui a réuni, qui a tout vérifié. J'étais avec lui. Subhanallah, il lit le Coran de manière très, très, très fluide. Il me dit, il est en train de rédiger, il me dit, je découvre, il est né en 43, donc il a 81 ans. Il m'a dit, je découvre encore des choses que je n'ai pas vues. Et puisque je le connais très très bien, et il a commencé l'apprentissage du Coran à 2 ans et demi. C'est-à-dire pendant 80 ans, il découvre encore des choses qu'il n'avait pas vues. Pendant tout ce temps-là, en 80 ans. Alors celui qui lit le Coran une seule fois, et qui dit, ça y est, j'ai compris, je passe à autre chose, lui dit, tu vas te priver de quelque chose de magnifique. Et surtout que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dense, c'est intense. Il est censé te parler de toi, il est censé t'enseigner, il est censé t'éduquer. Ça ne se fait pas d'un seul coup. Ça se fait avec le temps. Alors, là encore, oui, mais on ne comprend pas l'arabe. Il y a d'excellentes traductions, t'inquiète pas. وكثير من الناس يقول لك تدبر القرآن هذا راه العلماء اللي كيديروه. العلماء راه كتبوا كتب. Il y a beaucoup de gens qui disent oui mais tadabbur, réfléchir sur le Coran, je ne suis pas un savant pour le faire. Tu as raison de dire ça parce que je te déconseille de le sortir des sornettes comme vous voyez sur YouTube. Un truc jamais vu, découvert dans le Coran, et puis un gars, il ne sait même pas aligner 2 versets correctement. J'ai trouvé dans le Coran une nouvelle vérité que personne n'a vue. Je dis, mais non, c'est pas ça ce qu'on te demande. On te demande déjà de lire ce qui a été dit. Des sommités, des intelligences supérieures, comme le Qurtubi, comme Ibn Kathir, comme Ibn Atiyya, comme Zamakhshari, se sont penchés, et c'était l'œuvre de leur vie. Comme l'imam al-Amin Shanqiti, rahimah Mohamed al-Amin Shanqiti, sahib Adwa al-Bayan. Ce monsieur, rahimahullah, il fait converser les versets entre eux. Quand il est en train d'interpréter un verset, il regarde tous les versets qui ont le même thème. Et il les réunit pour te donner la vraie signification de ce que tu es en train de lire. Ce n'est pas ce qu'on te demande. On te demande de prendre, là je crois qu'il y a une belle édition de Ibn Kathir qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, vraiment une très belle édition. Tu as le Mus'haf et tu as ça à côté. Dans toutes les applications, tu as la possibilité de voir le tafsir. Ça peut être un tafsir sommaire comme le tafsir al-Muyassar ou un truc comme ça peut être quelque chose
très, très dense, comme Tahrir au Tanwir, Tahrir au Tanwir de Ben Ashur, rahimahullah. Mais l'essentiel, que tu répondes à la question, oui, le contenu du Coran m'intéresse et je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte? Sincèrement. Beaucoup de gens, ils ont peut-être 40 ans, 45 ans, ils ne savent toujours pas ce qu'ils racontent. Ils ne savent toujours pas que quand ils lisent le Fatiha, qu'il y a 3 parties. Et que la première partie, c'est toi qui parles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu lui fais des éloges. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond. Et c'est pour ça que les grands imams, les grands lecteurs, ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce n'est pas parce qu'il manque de souffle. Parce qu'il écoute la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon serviteur fait mon éloge. Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur me fait des compliments. Maliki Yawmiddin, mon serviteur me glorifie. C'est une voix, ce n'est pas une voix que tu dois entendre, c'est une voix que tu dois ressentir. Ça, c'est dans le tafsir, tout ça. Vous lisez ça dans les livres de tafsir. Si tu lis le Coran tout seul, Bismillah ar-Rahman, tu n'as pas ce qu'il y a derrière. Et nous savons, avec les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avec leur effort aussi, ils nous mettent. Tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala te répond ceci est entre mon serviteur et moi. Et s'il demande quelque chose, je lui répondrai. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Allah subhanahu wa ta'ala te répond mon serviteur m'a demandé ça et je le lui donne. On ne lit plus Al-Fatiha comme ça, lorsqu'on a lu ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. السؤال الثالث. Est-ce que j'essaye de pratiquer le Coran? Ce qu'il y a dedans. Là, on a dit la lecture, l'écoute. Deuxièmement, c'est de comprendre. Troisièmement, parce que العلم بلا عمل c'est بحال تكب الماء في الرمله بتاع الصحراء ما تعطيك حتى شيء. Est-ce que je le mets en pratique? Mieux que ça, est-ce que je le laisse me parler? Dernièrement, il y a un frère sur sa page, il a écrit, il était arrivé à Surat Tawbah. Et cette Tawbah, on l'appelle aussi Al-Fadiha, la révélatrice des défauts. Et dans cette sourate revient souvent Wa minhum, wa minhum, wa minhum. Il y a des gens qui, comme ci, comme ci, comme ça. Il y a des gens qui sont comme ci, comme ci, comme ça. Elle dit il y a deux attitudes. Tu es devant un écran de cinéma, tu vois, tu regardes, ah oui, il y a des gens comme ça. Ah oui, ah c'est pas bien. Ah, il y a des gens comme ça. Ah oui, c'est pas bien. Ah, il y a des gens comme ça, mais c'est pas bien. Ou alors, le minhum, c'est toi. Il y a des gens, ah, moi aussi, je suis un peu comme ça. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Malheureusement pour toi, si tu fais partie de tous les minhum de Surat, c'est que tu es le cousin de Shaitan. Astaghfirullah. Donc, laissez le Coran me parler, me révéler, me dire ce qu'il en est. Il y a des choses qui sont censées être appliquées. Il y a des choses qui relèvent de la méditation. Quand il nous raconte la relation de Nuh avec son fils, ça me parle des difficultés que je peux avoir avec mes enfants. Lorsqu'il nous parle de la difficulté de la relation entre Ibrahim et son père, ça nous parle des difficultés qu'on pourrait avoir avec ses propres parents. Lorsqu'il nous parle de ce qui est arrivé entre la femme de l'autre et les difficultés que je peux avoir avec les récits vont te parler. Vous savez, la
la dernière sourate révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le hijra, c'est sourate Al-Ankabut. Et dans sourate Al-Ankabut, il est dit, il parle de Nuh, فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Pourquoi il lui dit ça à cet instant? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très fatigué au bout de 13 ans. Alors il lui dit quoi? Nuh, il est resté 950 ans. Alors, calme-toi. Quand tu mesures les difficultés de santé que tu as avec les difficultés de Ayyub alayhi salam, tu sens que toi, tu n'as rien par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il a vécu. Tu laisses les récits te parler. Tu laisses les lois te guider, tu laisses les récits te parler. Et tu laisses les récits de Tawhid éclairer ta foi. Ça, c'est une... L'amal bil Coran, bihad al-awjuh kulla. Dire, pratiquer le Coran et mettre le Coran en pratique, c'est le laisser entrer dans notre vie par ces trois portes-là. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il en est de ceux qui ont reçu la Torah et qui ne l'ont pas portée. Au sens, ils ne l'ont pas appliquée, ils ne l'ont pas pratiquée. C'est comme un âne chargé de livres. Comme un âne chargé de livres. Est-ce qu'on l'appelle docteur? Est-ce qu'on l'appelle savant parce qu'il a 50 kilos, 100 kilos de livres sur le dos? Non. Donc, la connaissance du Coran, la compréhension du Coran, si elle ne devient pas effective dans notre vie, c'est que la réponse, ma relation avec le Coran, ma réussite avec le Coran est en danger. Il faut que je fasse attention. Alors comment je fais? Vous avez, alhamdoulilah, beaucoup de vidéos de savants qui vous parlent, qui expliquent, et tu essaies, pas comme spectateur, comme une personne engagée dans ce qui t'est raconté. Le dernier, c'est de chercher la paix et chercher le remède dans le Coran. Il y a beaucoup de choses que l'on peut guérir rien qu'avec la lecture du Coran, et notamment les maladies du cœur. Et notamment les gens qui ne sont pas dépressifs au sens clinique du terme, mais ils ont une petite déprime, qui peut parfois être très, très paralysante. La pratique du Coran quotidienne avec ces trois formes, la lecture et l'écoute, la compréhension et la mise en pratique, elle est à même d'enlever ce qui est dans, vous savez, dans la soute, ce qui est dans le fond de notre cœur pour le purifier. كان أحد أصحاب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين فمروا بقرية من المشركين وكان السيد هذه القرية هذه قد لدغته عقرب أو أفعى ولا شي حاجة اللي مسمومة. وفي الأول لما جاءوا بحال سورة الكهف ما خلاهمش يدخلوا، لما بغوش يطعموهم ما بغوش، قال لهم سير بعد لهيه. ثم جاءهم قالوا لهم واش كتفهموا في الرقية؟ فقال أحد أصحاب رسول الله قال له ما شنو كاين؟ قال له راه الشيخ عضته عقرب أو لا أذكر عقرب أو شي حاجة مسمومة. قال أنا عندي الرقية ولكن أشترط قطيع من الغنم. قالوا له هو لك. قال لك فذهب ووضع يده على هذيك اللسعة وقرأ الفاتحة. قرأها بقلب الصحابي ماشي بحال القلوب تاعنا احنا. قرأها بقلب الصحابي وبيقينه. فوقف الرجل سليما تعافى. فأعطوهم الغنم. فأصحاب رسول الله قالوا كيفاش غنقسموا هذا الغنم؟ قالوا لن نقسمها حتى نعلم هل صاحبنا فعل شيئا جائزا ولا فعل شيئا محرما.
فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه سأل الصحابي رضي الله عنه قال له وما أدراك أنها رقية قالوا هكذا ظننت قال هي كذلك واجعلوا لي نصيبا في هذاك الثمن واجعلوا لي سهما في ذاك الثمن. Un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis en voyage. Ils passent à côté d'une tribu qui n'était pas encore musulmane et en plus avare. Ils les ont empêchés de s'installer, comme dans Surat Al-Kahf, de s'installer dans le village. Ils sont allés au loin pour s'installer. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient les chercher. Il y a le cheikh de la tribu a été piqué par quelque chose de vénéneux. Je ne sais pas dans le récit, est-ce que c'est un scorpion, si c'est un serpent. Est-ce que quelqu'un de vous fait la ruqya? Et un compagnon dit, moi je sais faire. Les autres compagnons disent, mais tu ne sais pas faire d'habitude, tu n'es pas médecin. Il dit, je vais essayer. Il est allé, il a posé la main sur... Ah oui, d'abord il a dit, mais s'il est guéri, le salaire c'est un troupeau. Je veux un troupeau d'agneaux. Il lui a dit, on te le donne, pas de problème. Il pose sa main, il lit le Fatiha, tout simplement il lit le Fatiha. Mais il la lit avec la certitude du cœur de quelqu'un qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils font les choses avec certitude. Nous, on fait les choses pour l'expérience. C'est pour ça que ça ne marche pas. Beaucoup de doha, on le fait pour tester. Et toi, tu lis, le savant, il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et il nous a dit que ça marche. Et toi, tu dis, oh, je vais essayer. Si tu dis, je vais essayer, ça ne va pas marcher. Si dans ta tête, tu le fais pour juste essayer, vous savez comme Dua al-Araq, l'invocation de l'insomnie. Il y en a un qui va la faire parce qu'il sait que c'est le prophète qui l'a enseigné, il va dormir immédiatement. Et un autre dit, je vais essayer jusqu'à 5 heures du matin et ça ne marche pas. Donc il pose la main et le gars guérit. Ils prennent le troupeau, ils veulent le partager et l'un d'eux l'a dit, non, je ne partage pas tant que je ne sais pas si ce que tu as fait est correct ou pas. Quand il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui raconte l'histoire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, il lui a dit, comment tu sais que Al-Fatiha est une ruqya? Il a dit, la parole de Dieu, donc j'ai pensé que c'est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, il lui a dit, faites-moi une part dans la récompense qui vous a été donnée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous faisons descendre du Coran en tant que guérison et miséricorde pour les croyants et pour les injustes, pour les mécréants, il ne les ajoute, il ne fait que les enfoncer dans leur perdition. Il ne fait que les enfoncer dans leur perdition. Donc voilà 4 questions que je dois me poser très souvent. Est-ce que je lis et écoute le Coran quotidiennement? Par petite dose. Il y a une règle chez les chouyours, c'est al-qalil ma'a al-tikrar. Très peu, mais tu le répètes. Tu n'es pas pressé, il n'y a pas d'examen au mois de juin, t'inquiète pas. Il n'y a pas de date butoir. Tu prends une sourate et tu répètes. Tu essayes de comprendre en lisant le tafsir ou en faisant maintenant, alhamdoulilah, si l'algorithme de YouTube et de tous ces trucs-là marche bien pour vous, vous allez avoir beaucoup de propositions qui vont vous renforcer. Inch'Allah, il y a plein de savants qui nous font rentrer dans le sens du Coran avec une méthodologie très efficace. Dernière question, est-ce que je vis avec le Coran? Est-ce que je vis avec le Coran? Est-ce que le contenu du Coran m'intéresse? Au sens où je veux me l'approprier. Si j'ai répondu à ces questions-là de manière favorable et qu'à chaque fois que la réponse n'est pas suffisante, je rectifie le tir et j'essaie de m'améliorer, peut-être au bout,
le Coran en entier viendra plaider pour toi le jour du jugement dernier. Et là, on pourra dire que ton cheminement avec le Coran a été réussi. وكما وعدتكم أقرأ عليكم كلام الإمام ابن القيم هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. Il dit ceux qui s'écartent du Coran, ça peut se faire de différentes manières. La première, c'est de ne plus l'écouter et de ne pas donner du crédit à ce qui est dedans. Et il y a écouter et il y a entendre. C'est un degré qui est plus haut. J'entends, je comprends. Le verbe entendre, ça passe aussi de l'oreille et ça passe aussi par le cerveau. Quand quelqu'un vous dit je suis d'accord, vous lui dites bien entendu, c'est-à-dire j'ai compris ce que tu veux dire. Deuxième forme, هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. Ne pas le pratiquer, c'est-à-dire regarder ce qui est halal et le prendre, et regarder ce qui est haram et le mettre de côté, même si tu y crois que ce qui est dedans est vrai. Tu passes à côté de ayat al-riba et tu dis dernièrement j'ai entendu en fait que l'intérêt bancaire n'est pas du riba parce que quelqu'un a ça, on ne sait pas pourquoi ils font ça, mais s'attaque à quelque chose qu'aucun savant digne de ce nom ne traite ce genre de questions. Ça relève de ce qui est notoirement connu que tout intérêt d'un crédit c'est du riba. Oui, mais l'époque a changé. Si tu fais ça, tu fais partie de ceux que leur relation avec le Coran, elle est malade. Donc, troisième question, hajru tadabburihi wa tafahumi. Donc, ne plus chercher à le comprendre, ne plus chercher à le méditer. Et le dernier, ne plus chercher à se guérir avec. Vous voyez, j'ai dit surtout les maladies du cœur, parce que les maladies organiques, il faut avoir la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, aucun de nos savants l'a éprouvé. Et il a cité le verset dont je vous ai parlé au début, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le jour du jugement dernier, Surat al-Furqan, le messager sallallahu alayhi wa sallam dira ô Seigneur, mon peuple a déserté le Coran. Mon peuple a déserté le Coran. Il ne veut pas dire la totalité de son peuple, mais une partie de son peuple. C'est une plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérant qu'elle ne nous concernera pas le jour où il la dira. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.